Good morning to all. I am Jonnada Suresh, School Assistant Biology, ZPH School, Garubilli, Vizianagaram District. I welcomes you all Vizianagaram Online School YouTube channel online class. Dear children, today we will discuss about 6th class science regarding second chapter. The topic is knowing about plants. ప్రియమైన విద్యార్థులకు స్వాగతం. నా పేరు జొన్నాడ సురేష్. నేను గరుగుబిల్లి హై స్కూల్లో జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం 6వ తరగతికి సంబంధించిన రెండవ పాఠం మొక్కల గురించి నేర్చుకుందాం అనే అంశం గురించి చర్చిద్దాం. Dear students, today we are discussing very interesting topic. Why? Because in our daily life we are living with different kinds of organisms. Organisms are broadly classified into two types. One is animals and the second one is plants. Have you ever think without plants can we live on the land? No. Without plants we cannot live on the earth. So how the plants are helps us? How they are producing food material? In what way they are important to our life? So these all the related issues we will going to discuss. So just before that, will you please answer me, what kind of plants do you find at home, in your surroundings or in the park? In our daily life, whenever you go to zoo or a garden or a park, while we are coming to the school, at besides roads also we are observing different types of plants. At that time in our mind some questions arise. Those are all the plants you see similar? Once you ask yourself, whenever you go to the park or a garden, what are the similarities among them? There we observe some of the plants are very smaller in size and some of the plants are very larger and very bigger in size also. Some are very big and some are very tall and some are very dwarf and some of them are very short plants. Generally we have been observing in our surroundings. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, మనము మన నిత్య జీవితంలో మన చుట్టూ అనేక రకాలైన మొక్కలను మనం పరిశీలించడం, చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇంటి నుండి పాఠశాలకు వచ్చేటప్పుడు రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఉండే అనేక రకాల మొక్కలను, ఎప్పుడైనా తోటకు వెళ్ళినప్పుడు, ఉద్యానవనానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అనేక రకాలైనటువంటి మొక్కలను గమనించడం సహజం. ఆ మొక్కలను కనుక మనం పరిశీలించినప్పుడు మనకి మన మనసులో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవడం సహజం. అవి ఏంటంటే, మొక్కలు అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నాయా అన్న ప్రశ్నను మనం ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు
ఆ మొక్కలను పరిశీలించగా అన్ని మొక్కలు ఒకే ఆకారంలో ఒకే పరిమాణంలో లేవని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. కొన్ని మొక్కలేమో చాలా చిన్నవిగా, పొట్టిగా, కొన్ని చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి, మరికొన్ని చాలా లావుగా ఉంటాయి. ఇలా అనేక ఆకారాల్లో, పరిమాణాల్లో ఉండడం మనం సాధారణంగా గమనించడం జరుగుతుంది. How we are having different parts in our body being a human being, in the same way plants also have different parts. Generally we observe there are different types of plants are surrounding us, but whenever you see, maybe whether it is smaller in size or very larger in size, but they have some similarities, similar parts in their body. So what are the parts are present in plants? Can you try to name the parts of the plant you see in the picture? Yes, you are right. In that picture we are observing roots, stem, branches, leaves, flowers, fruits. These parts are present in this picture. మానవునిలో ఏ విధంగా అయితే శరీరం అనేది వివిధ భాగాలతో ఏర్పడుతుందో, అలాగే మొక్కలు కూడా వివిధ భాగాలను కలిగి ఉండడం మనం గమనిస్తాం. మొక్కల్లో మనం గమనించినప్పుడు పొట్టిగా ఉండే మొక్కలు అయినా, పొడవుగా ఉండే మొక్కలు అయినా కూడా సాధారణంగా భాగాలు అనేవి ఒకే రకమైన భాగాలను కలిగి ఉండడం మనం గమనిస్తాం. వాటి ఆకారాలలోనూ పరిమాణాల్లోనూ తేడాలు ఉంటాయి, కానీ మొక్కలు అన్నీ కూడా సాధారణంగా ఒకే రకమైన భాగాలను కలిగి ఉండడం మనం గమనిస్తాం. ఇక్కడ చూపబడిన పటమును గనుక గమనించినప్పుడు మొక్కల్లో సాధారణంగా కనిపించే కొన్ని భాగాలను మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది. అవి వేరు, కాండము, కొమ్మలు, ఆకులు, పువ్వులు మరియు కాయలు అనే భాగాలను మనం సాధారణంగా మొక్కల్లో గమనించడం జరుగుతుంది. Let us try to understand about different parts of plants through a small activity. That is, from the school garden or from nearby places, if you collect 5 to 6 different types of plants along with their roots from the school garden, then you can observe the different parts of plants. మనం ఒక చిన్న కృత్యం చేయడం ద్వారా మొక్కల్లో ఉండే వివిధ భాగాలను గురించి మనం బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది ఏమిటనగా, పాఠశాల గార్డెన్లో నుండి లేదా చుట్టుప్రక్కల పరిసరాల నుండి కొన్ని మొక్కలను సేకరించి, వేర్లతో కూడిన మొక్కలను సేకరించి పరిశీలించినట్లయితే మొక్కల్లో ఉండే వివిధ భాగాలను గురించి మనకు బాగా అర్థమవుతుంది. మనము సేకరించిన వివిధ మొక్కలను, వాటిలో ఉండే వివిధ భాగాలను గురించిన వివరణను మన నోటు పుస్తకంలో
ఒక పట్టిక రూపంలో రాసుకోవలసి ఉంటుంది. Dear children, will you please fill the following table by observing the collected plants which are taken from the nearby places. Observe the collected plants and try to identify the pots. With the help of the collected plants, will you please fill the following table. After writing your observations in the table, then you can easily give answers to the following questions. Those are: did you find any plant which does not have roots? మనం ఈ యొక్క టేబుల్ పూర్తి చేసిన తర్వాత పరిశీలించినట్లయితే క్రింది ప్రశ్నలకు మనం సులువుగా సమాధానాలు ఇవ్వగలుగుతాం. మనం సేకరించిన ఏ మొక్కల్లోనైనా వేర్లు లేకుండా ఉన్నాయా? ఏ మొక్క కూడా వేర్లు లేకుండా ఉండడం అనేది మనం ఇక్కడ గమనించడం జరగలేదు. No, we cannot find any plant without roots. Yes, you are right. ఇక రెండవది, are the leaves of all the plants similar in size? మనం సేకరించిన అన్ని మొక్కల్లోనూ ఆకులు అన్నీ ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నాయా? No, they are not similar in size. They are different in shape and size. మనం సేకరించిన మొక్కల్లో ఆకులన్నీ ఒకే పరిమాణంలో ఒకే ఆకారంలో ఉండడం అనేది జరగలేదు అని మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక తరువాత మనం ఆలోచించినట్లయితే, ఈజ్ దెర్ ఎనీ ప్లాంట్ వితౌట్ ఫ్లవర్స్? పుష్పములు లేదా పువ్వులు లేకుండా ఏవైనా మొక్కలు ఉన్నాయా అని మనం ప్రశ్న చేసినప్పుడు, కొన్ని మొక్కల్లో మనం పువ్వులను గమనిస్తాము, కొన్ని మొక్కల్లో మనం పువ్వులను గమనించం. ఇక నాలుగవ ప్రశ్న మనం గమనించినప్పుడు, వాట్ ఆర్ ద కామన్ పార్ట్స్ దట్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ ఆల్ ప్లాంట్స్? అన్ని మొక్కల్లోనూ ఉన్న పోలికలను ఏమిటి అని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు, అన్ని మొక్కల్లో కూడా కొన్ని భాగాలు సాధారణంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అనగా so many parts are similar in all the types of plants and few of the parts are present in some plants, absent in some plants. After thinking about all these four questions, then we have come to a conclusion, that is, there are variations in the size and shape of plants, but generally all plants have roots, stems and leaves. మొక్కలన్నీ కూడా మనం గమనించినప్పుడు వాటి ఆకారాల్లో పరిమాణాల్లో తేడాలు ఉన్నాయి, కానీ వాటి భాగాల్లో కనుక గమనిస్తే వేరు, కాండము, ఆకులు అనేవి అన్ని రకాల మొక్కల్లోనూ ఉండడం మనం గమనించవచ్చు. హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లీఫ్, స్టెమ్స్, రూట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్? మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా? మొక్కల్లో వేర్లు, కాండము, ఆకులు అనేవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయో? వాట్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్? మొక్కల్లో ఉండే వివిధ భాగాలు ఏ విధముగా మొక్కలకు ఉపయోగపడతాయి అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు గమనిద్దాం. Among the different parts of the plant, first we will discuss about roots. మొదటిగా మనము మొక్కల్లో ఉండే ప్రధాన భాగమైన వేర్ల గురించి నేర్చుకుందాం.
What is root? The underground part of the main axis of a plant is known as root. మొక్కలలో భూమి లోపల ఉండే భాగాన్ని వేరు అని అంటాము. Observe the roots of the plants you collected to do the first activity. How are they? మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ మొక్కలను మరొకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆ వేర్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయో గమనిద్దాం. గమనించిన తర్వాత ఒకసారి కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే అన్ని రకాల మొక్కల్లోనూ వేర్లు ఒకే విధముగా లేవు అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. Do all plants have similar type of roots? No. All the plants are not having similar type of roots. Is there any difference? Yes, they are different in the size and shape. Depends on that characteristics. There are two types of roots are present in all the ప్లాంట్స్. మనము సేకరించిన మొక్కలన్నింటినీ గమనించినప్పుడు మొక్కల్లో వాటి ఆకారాలు వేరువేరుగా ఉండడం గమనిస్తాం. వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని మొక్కలలో ఉండే వేర్లను రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. There are two types of root systems in plants. మొక్కల్లో రెండు రకాల వేర్లను మనం గమనిస్తాం. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్. అనగా మొదటిది తల్లివేరు వ్యవస్థ, రెండవది పీచు వేరు వ్యవస్థ లేదా గుబురు వేరు వ్యవస్థ అని పిలవడం జరుగుతుంది. డియర్ చిల్డ్రన్, with the help of collected plants, will you please try to fill the following table. మనం సేకరించిన మొక్కలను మరొక్కసారి పరిశీలించి ఈ చూపబడిన పట్టికను నింపవలెను. ఈ పట్టికను నింపిన తర్వాత ఏ మొక్కలు తల్లివేరు వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నాయి, ఏ మొక్కలు పీచువేరు వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నాయి అన్న విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ది ఫాలోయింగ్ టేబుల్, దెన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ విచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్. చూపబడుతున్నటువంటి చిత్రాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినప్పుడు మనము రెండు రకాలైనటువంటి వేర్లను గమనించడం జరుగుతుంది. అందులో మొదటిదిగా తల్లివేరు వ్యవస్థ. తల్లివేరు వ్యవస్థను మనం గమనించినప్పుడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి వేరు భాగము దృఢంగా పొడవుగా ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం. దానికి ఇరువైపులా అనేక చిన్న చిన్న వేర్లను మనం పరిశీలించడం జరుగుతూ ఉంది. వాటిని పార్శ్వ వేర్లు అని మనం పిలుస్తాం. ఆ చిన్న చిన్న పార్శ్వ వేర్లకు మరలా మరికొన్ని కేసముల వంటి మరి చిన్న చిన్న వేర్లు మనం గమనించడం జరుగుతూ ఉంది. వాటినే మనం మూలకేశాలు అని సాధారణంగా పిలవడం జరుగుతుంది. In the taproot system, how does the middle root look like? Compare this middle root with the remaining roots in the taproot system. Do you find any such main root in fibrous root system? How are the roots of this plant? So here you see
Taproot grows straight down into the ground, and the smaller roots called lateral roots arise from the taproot. So here some of the some branches like roots are called lateral roots growing around the taproot. Taproot looks like very thicker and larger in size. But in the second type of root system we observe, that is called fibrous root system, which consists of cluster of roots arising from the base of the stem. They are thin and uniform in size. రెండవ వేరు వ్యవస్థ అయినటువంటి పీచు వేరు వ్యవస్థను గమనించినప్పుడు కాండం యొక్క ఆధార భాగము నుండి అనేక వేర్లు భూమి లోపలికి బయలుదేరడం మనం గమనిస్తాం. ఈ వేర్లు అన్నీ కూడా ఒకే పరిమాణంలో ఉండడం మనం గమనిస్తాం. తల్లి వేరు వ్యవస్థలో మధ్యలో ఉన్న వేరు పొడవుగా లావుగా ఉంటుంది, దాని ప్రక్కన ఉన్న వేర్లు చిన్నగా ఉంటాయి. కానీ పీచు వేరు వ్యవస్థ లేదా గుబురు వేరు వ్యవస్థలో వేర్లు అన్నీ కూడా సమాన పరిమాణంలో సన్నగా గుబురుగా అమరి ఉండడం మనము సాధారణంగా గమనించడం జరుగుతుంది. ఓకే, తర్వాత ముఖ్యమైన అంశం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద రూట్. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రూట్? ఇట్ ఫిక్సెస్ ద ప్లాంట్ టు ది సాయిల్, absorbs water and minerals from the soil, stores food in some plants like carrot and beetroot. ఇక తర్వాతి ముఖ్యమైన అంశం, ఈ వేర్లు మొక్కకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అన్నది ఆలోచన చేసినట్లయితే, మొక్కలు భూమి లోపలికి చొచ్చుకొని పోయి మొక్కకు కావలసిన యాంత్రిక బలాన్ని ఆధారాన్ని వేర్లు అందిస్తాయి. భూమి లోపలి ఉన్నటువంటి నీటిని మరియు లవణాలను మొక్క యొక్క వివిధ భాగాలకు సరఫరా చేస్తాయి. అలాగే కొన్ని మొక్కల్లో తయారైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి. మొక్కల్లో వేర్లు మరియు మిగిలిన భాగాలను గురించి మనం తర్వాతి క్లాస్లో క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. వీడియో పూర్తయిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడిన గూగుల్ ఫామ్ను పూర్తి చేయవలసిందిగా విద్యార్థులకు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.